सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ी आपां गलबात करनी आ वो बड़ी गंभीर भी आ ते एक सूखमता नाल समझण वाली गल भी आ। इस करके मेरी बेनती यह आ भी इस गल नूं पहलां आपां सुणीए ते समझीए। गल बड़ी जरूरी आ। गल साडे किसानी संघर्ष दी आ, साडा साझा संघर्ष आ, सांझी लड़ाई आ ते साडे सांझे जिहड़े स्टेक्स आ वो इनवॉल्वड आ। जे किते रब ना करे असीं इस संघर्ष च खता खा जाइए तां इहदे जिहड़े नतीजे आ या एक जिहड़ी निराशा पैदा होनी आ वो बड़ी वड्डी पंजाब लई गल होऊगी। सानूं बड़ी वड्डी समस्या पैदा की जा सकती है। इस करके दिन रात ਜਿਹੜਾ भी पंजाब दर्दी आ या किसान दर्दी आ, चाहे हरियाणे तो होवे, वो अरदासां ये करदा भी असीं संघर्ष नूं जिੱਤ के आईए। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू सानूं जिੱਤ बख्शे। हुण मैं कुछ नोट्स बनाए आ अज दी गलबात जिहड़ी करनी आ उहदे संबंधी। गल यह आ भी इस संघर्ष नूं जिੱਤਣ दी हर संभव कोशिश की जानी चाहिदी आ ते सानूं आपदे आप नूं ट्रांसेंड कर जाना चाहिदा। जिहड़ा साडे अंदर कोई गुस्सा पिया या नफरत पई आ, एक दूजे दे विरुद्ध असीं जाके जे कोई बयान दिन्ने आ, उन्हां हर बयानां तो उस तरह दी भावनावां तो ट्रांसेंड करके सानूं संघर्ष दे जिੱਤ लई ते एके च रह के हर हीला करना चाहिदा भी असीं आपदा संघर्ष जिੱਤੀਏ। हुण अज दी गलबात करन तो पहिलां सानूं आपदा इंटलैक्चुअल कैलिबर भी राइज करना पऊगा। और मेरी साडे किसान आगूआं नूं एक बेनती आ निमरता सहित भी इस गल नूं प्लीज़ सुणिओ, इस गल नूं विचारिया जाना। तुहाडे तक यह गल पहुँचनी ते संगत च यह गल पहुँचनी बहुत ज़्यादा जरूरी आ। मैं गल 26 नवंबर तो शुरू करदा। 26 नवंबर नूं पंजाब तो ते हरियाणे तो चल के असीं दिल्ली पहुँचे। जदों दिल्ली पहुँचे तो साडे संघर्ष च एक नवीं एंट्री हुंदी आ। उदों तक तो सारे वो बंदे जिहड़े पंजाब ते हरियाणे च बैठे सी वो बंदे संघर्ष दे विच जुड़े होए आ। पर संघर्ष च 26 नवंबर नूं जदों असीं दिल्ली ਸਿੰਘੂ बार्डर ते पहुँचते हाँ तो संघर्ष च एक नवीं एंट्री हुंदी आ। वो नवीं एंट्री आ उस शख्स दी जिहड़ा सरकार दी गड्डी च बह के, पुलिस दी गड्डी च बह के अनाउंसमेंट करदा फिरदा भी बुराड़ी चलो। और वो शख्स सी योगेंद्र यादव। हुण उही बोली योगेंद्र यादव बोल रहे आ जिहड़ी बोली अमित शाह बोल रहे आ। तुसीं देखो मतलब सरकार दी भाषा बोली जा रही आ। 26 नवंबर नूं साडे मुंडिਆਂ ने उन्हां नूं उत्थों लांभे करता। उदों बाद संघर्ष का एक पूरा आपां अध्ययन करना इस शख्स के संदर्भ च इन्हां दियां कीतियां होईयां, इन्हां दियां जो रणनीति इन्हां ने तय की, जिस तरह की इन्हां ने भाषा या स्टेटमेंट्स दित्तियां, जिस तरह का एक बिरतांत रचण की कोशिश की, ये सारियां गल्लां नूं समझना साडे वास्ते बहुत जरूरी आ। क्योंकि ये गल भी पक्की आ भी जदों इहो जिहे संघर्ष उठदे आ, इहो जिहियां लहरां उठदियां तो सरकार आपदे बंदे उहदे विच फिट करदी आ। सो ये बंदे फिट किवें कीते जांदे आ? बड़े लुकमे रूप च फिट कीते जांदे आ। ये सिद्धे रूप च आके सानूं नंगे चिट्टे नहीं दिखदे। ये आए नहीं दिखदे भी फलाना जिवें मैं सनी देओल बाई दियां इलैक्शनां लड़न वास्ते आया सी। जमां सिद्धी गल सी, सारिਆਂ ਦੇ सामने स्पष्ट गल सी ते उस गल नूं आधार बना के लोगों के मनां च एक गल ही वसा दी जाए भी देखो जी ये तो सरकार का बंदा है, बीजेपी का बंदा। तुसीं पॉलिटिक्स आ जिहड़ी उहनूं समझण दी कोशिश करो। जिहड़ी राजनीति हुंदी आ ना उहनूं बड़ी सूखमता नाल देखिया जाना चाहिदा। बड़ी फाइन इंटलैक्ट की जरूरत है। राजनीति कदे भी सामने नहीं चल रही हुंदी। राजनीति की हुंदी आ जां जिस तरह की राजनीति बीजेपी सरकार कर रही आ वो राजनीति आ जिहड़ी सारे सामने ना चल रही होवे, परदे दे पिछे की चल रहा। उस गल नूं डीकोडीफाई करना, उस गल नूं समझना साडे वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी आ। हुण
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਰਾੜੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ। ਹੁਣ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦੂਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 32 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਣਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਚਣੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਖਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਗਿਆ? ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ? ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ, ਔਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਖਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਗਿਆ? योगेंद्र यादव ने सेंटर स्टेज बैठ के ये गल ऐलानी भी गणतंत्र के दिन किसान दिल्ली में अंदर जाके अपनी एक ट्रैक्टर रैली करेंगे। अगर किसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। उदू बाद तुसीं ये वेखो जिहड़ियां पुलिस नाल दिल्ली पुलिस नाल मीटिंग्स हो रही सी, नैगोशिएशन चल रही सी, उहदे च भी योगेंद्र यादव शामिल सी और उत्थे ये सहमति बनाई जा रही सी भी जिहड़ा रिंग रोड की गल कीती आ वो रिंग रोड नहीं जावांगे, किसी होर रूट ते तुहानूं जाण नूं कहा जाऊगा। ते योगेंद्र यादव नूं इस गल की जानकारी सी भी रूट कोई होर होऊगा, पर योगेंद्र यादव ने 24 तरीक ताईं 25 तरीक ताईं आपदे पत्ते ही नहीं खोले। क्यों नहीं खोले? और उन्होंने पता सी इस गल का, इस मानसिकता का पता सी भी जे लास्ट टाइम जाके असीं ये जिहड़ी गल संगत दे सामने लियावांगे भी असीं जिहड़े रूट ते जा रहे हैं वो कोई होर रूट आ, वो रिंग रोड नहीं आ। उदों तक उस बंदे ने जानते हुए भी ये गल कहता रहा भी गणतंत्र के दिवस किसान दिल्ली में
जाके परेड करेगा और 25 तरीक ਨੂੰ ਆ ਕੇ किसान जथेबंदियां ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ किसान यूनियन ਦਾ ਆਗੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਐਸਿਡ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਗਲੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੁਰਾ ਆਪਾਂ ਐ ਘੋਪਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ, ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਲੱਖੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੱਖੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਦਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜੂੰਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜਕਾਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਉੱਥੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟ ਬਚਾਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚਾਣਚੱਕ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਚਾਣਚੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਬੇਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ,
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਰਗਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ, ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਜਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨਾ ਬਣੀਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।